हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल नवदीप कौर। इस वेले दी अहम अपडेट दीप सिद्धू नाल संबंधित है। दीप सिद्धू दी मुश्किलां घटदियां विखाई नहीं दे रही क्योंकि लगातार उन्हां दी मुश्किलां दे विच वाधा हो रहा है। आज 30 हज़ारी कोर्ट दे विच उन्हां दी जमानत नूं लैके सुनवाई हुई है। आज सी कि दीप सिद्धू नूं जमानत मिल जाएगी, पर अदालत ने दोवां धिरां दी दलीलां सुनने तो बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल नूं तय कर दी गई है। तां दीप सिद्धू नूं लैके तुहाडे की विचार ने? तुसीं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो कि आखिरकार दीप सिद्धू नूं जमानत एक ना एक दिन मिल ही जानी है। तां की दीप सिद्धू नूं बनदा मान सत्कार दिता जाएगा कि जिस तरह लखा सिधाणा की वापसी हुई है तां दीप सिद्धू की वापसी भी संयुक्त किसान मोर्चे दे विच हो सकेगी या नहीं? क्योंकि ज्यादातर यूथ जो है दीप सिद्धू नाल जुड़िया होया है। तां तुसीं अपने विचार फोन करके सानू सांझे कर सकते हो कि तुहाडे दीप सिद्धू के प्रति की विचार ने कि दीप सिद्धू नूं संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा बनना चाहिए है या किसान आगुआं नूं उन्होंने हिस्सा बनाना चाहिए है या नहीं? क्योंकि जिस तरह लखा सिधाणा दी संयुक्त किसान मोर्चे दे विच वापसी हुई है तां तुसीं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। एक बार फिर तो तुहानूं अपडेट दे दईए कि दीप सिद्धू के मामले नूं लैके अहम सुनवाई हुई है। जमानत पटीशन जो उन्हां दे वल्लों दायर की गई सी उस ते सुनवाई हुई है। 30 हज़ारी कोर्ट दे विच दोवां धिरां दीआं दलीलां सुणीआं गईआं ने। दलीलां सुणन तो बाद इस मामले की अगली सुनवाई जो है 12 अप्रैल नूं होवेगी। तो दस दिए कि खास गल यह है कि जमानत की अर्जी अजे भी लमकदी विखाई दे रही है। तो दूजे पासे दीप सिद्धू के वकील दे वल्लों अहम खुलासे किए गए ने। सुनवाई खत्म होने तो बाद दीप सिद्धू के वकील दे वल्लों यह गल कही गई है कि आखिरकार दीप सिद्धू नूं फसाया जा रहा है। सिर्फ दीप सिद्धू की गलती इन्नी है कि उसने सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो पोस्ट कर दी गई सी अते किसी भी गलती नूं अपराध नहीं मन्निया जा सकता। दीप सिद्धू नूं फसाया जा रहा है। इस तरह का जो बयान जो है दीप सिद्धू के वकील दे वल्लों दिता गया। तां दीप सिद्धू के सारे मामले नूं लैके इस खास प्रोग्राम दे विच विचार चर्चा करांगे। तुसीं भी जुड़ सकते हो। साडे फोन नंबर जो ने तुहाडे टीवी स्क्रीन ते शो हो रहे ने उस ते फोन करके तुसीं अपने विचार साझे कर सकते हो। तां इस प्रोग्राम दे विच विचार चर्चा करन दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी अमन मोहल जी जुड़े ने। अमन जी, किस तरह वेखदे हो कि एक बार फिर दीप सिद्धू की अज जमानत नूं लैके सुनवाई हुई है पर लमकदी विखाई दे रही है? हालांकि इस गल दा तां सबनूं ही पता है एक ना अद्धे दिन दे विच दीप सिद्धू नूं जमानत मिल जाएगी। जमानत तां मिलेगी पर वड्डा सवाल इत्थे खड़ा हो जाता है कि दीप सिद्धू की संयुक्त किसान मोर्चे दे विच वापसी होवेगी जिस तरह लखा सिधाणा दी हुई है या फिर उसनूं बनदा मान सत्कार मिलेगा जिस तरह पहला मिलदा सी? बिल्कुल नवदीप, पहली गल तां अज जिहड़ी खबर आई है कि उन्होंने जमानत नहीं मिली जी। ये खबर जिहड़ी हैगी है ये अपने नैशनल मीडिया दे विच ते इंटरनैशनल मीडिया दे विच छा गई है। कारण हैगा कि 26 जनवरी का जिहड़ा घटनाक्रम सी उस नाल दीप सिद्धू नूं जोड़ के देखा जा रहा है। जिहड़ा तुहाडा सवाल हैगा कि दीप सिद्धू जेल तो एक दिन बाहर तां आ जाऊगा, उस तो बाद उस मोर्चे दे विच उस नूं बनदा मान सन्मान मिलेगा या नहीं, मैनूं लगदा कि इस लिए मायने नहीं रखता क्योंकि दीप सिद्धू किसी जथेबंदी का आगू तो है नहीं जी। दीप सिद्धू जो जथेबंदी का आगू तो है नहीं, ये भी नहीं गा कि ये बिना जी किसान अंदोलन है वो लवारस है या ये बिना चल नहीं सकता दीप सिद्धू बिना। पर वड्डा सवाल यह है कि एक पंजाबी है दीप सिद्धू, क्योंकि जो दूजे पंजाबी मुंडे जेलों के गए सी जिवें उन्होंने किसान जथेबंदियों ने छुड़ाउण लई अपनी कोशिश की है, होर भी जिहड़े सहयोगी सी उन्होंने कोशिश की है। इस तरह दीप सिद्धू नूं भी हुण जिहड़े किसान जथेबंदियों के आगू हो गए ने वो भी कह रहे हैं हैगा तां दीप सिद्धू साडे पंजाब दा, कोई गैर नहीं, असीं जेल विचों बाहर जे इनू भी लियाउण दी साडी पूरी कोशिश है। नाल उन्होंने ये भी गल आख दी है कि जिवें लखा सिधाणा दीप सिद्धू हो गए ने, जे कल नूं मतलब कि इन्हां नूं अरैसट नहीं कर सकदा उत्थों कोई किसान मोर्चे दे उत्तों दे उन्हां दी स्टेज दे उत्तों। पर सवाल यह है कि दीप सिद्धू अज जेल दे विच क्यों हैगा, ये वड्डा कारण बनया होया है। दीप सिद्धू ने जिहड़ी गल्लां कहीआं ने कि हर गलती अपराध नहीं हुंदी, अज उन्होंने अदालत दे विच गल कही जदों उत्थे सुनवाई चल रही सी 30 हज़ारी कोर्ट दे विच। उन्होंने ये भी की कि इस दौरान दीप सिद्धू ने जज के सामने यह भी कहा कि मैं हिंसा का जिहड़ा हैगा वो हिस्सा नहीं हैगा सीगा ते मैं हिंसा वाला कोई भी काम जिहड़ा हैगा वो नहीं कीता हैगा ते हिंसा भड़काउण तो पहला मैं लाल किले तो चला गया सीगा। ये दीप सिद्धू ने कहा गल उत्थे, मैं सिर्फ एक वीडियो पोस्ट किया जो मेरी गलती सी, इस एक जिहड़ी गलती हैगी है ये एक अपराध नहीं हैगा। पर इत्थे दीप सिद्धू दी जिहड़ी वड्डियां गलतियां हैगियां ने वो ये गलतियां रहियां ने। दीप सिद्धू ने शंभू बार्डर तो लैके ਸਿੰਘੂ बार्डर तक किसान जथेबंदियों ਨੂੰ हर मोड़ के उत्ते चुनौती दी है। एक पासे दीप सिद्धू ये कहते रहे कि मैं इस अंदोलन का एक वड्डा हिस्सा ते अंदोलन नूं असीं अगे तोड़ना है, पर दूजे पासे इन्होंने अपने तौर पर वखरे राह अपनाए हुए सन, भावें शंभू बार्डर की गल करिए ते भावें ਸਿੰਘੂ बार्डर की गल करिए। ते इस करके जदों अगवाई किसान जथेबंदियां कर रही ने तो तुहानूं किसान जथेबंदियां दे नाल चलना पैना सीगा।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਚੋਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੇਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਟਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਪੜ ਤੋਂ। ਮੋਪੜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਪੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,
ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਨੌਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਬਚ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਇਹ ਘੜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਵਦੀਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਲਤੀ ਸਾਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਹਾਲੇ ਢਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਅਜੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾਗਾ, ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਛੱਡਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨਾ ਡੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਢਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਛਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਦਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਉਕਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 14 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। यानी कि उस घटना तो बाद बीजेपी दे हौसले अजे भी बुलंद हुंदे विखाई दे रहे ने। नहीं, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਠ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਿਬ ਵੜੈਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੜਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ
ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰੈਕ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਹੂਗੀ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੋਚਦਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 10-12 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਮਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Jaspreet Singh, attorney at law, New York and California. Immigration, deportation, defense, appeals, family law ਅਤੇ bankruptcy ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। More than 17 years of legal experience.